वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर बनाने नववर्षर हार्दिक शुभकामना। आज आम एक संक्षिप्त आलोचना आरंभ करिबा द कॉल डाकरा आसीबो एमितिका शब्द शुणी सारिला परे आपण मानकु लागुथिबो ये केमितिका कथा एमितिका कथा डाकरा आसीबो कॉलटाए अछि आपण माने कॉल जानिचंती कॉल माने के जने डाकुचंती केही जने डाकुचंती आमे डाक शुणिकरी आमे जासुचु जॉइन करबा तो एठी जो कॉल कथा शुणुचंती से जिनस किंतु अर्थ होची अलगा कहले केमितिका कथा कॉल अर्थ एमिति केमिति कोन हम नहीं कॉल अर्थ होची कोन आमे आपण माने आसीचंती ना अणा हैचंती ये होची प्रथम कथा आपण माने प्रकृति रे आसीचंती ना अणा हैचंती। द्वितीय कथा होची आपण के जे शुणिकरी आसीचंती ना जी नै से डाकी देले आपण पळी आसिले भल लागिला बोली के पळी आसिले। द्वितीय कथा होची मु जो प्रकार आह्वान शुणिली सेही प्रकार आह्वान अन्य माने शुणिले ना समस्त पई अलग अलग अधिकांश समय आमे बसिकरी कोन करू आलोचना करू सेतबेले मध्य अंतत मते जो माने पचारंतु मु ताको कहउछ ना आपण माने काहाकू ए सब जिंस बाहर कहबाकू चेष्टा करंतु नाही कारण कहला माने होची कोन ना बेसटा रही नाही तेणु आमे कोन करूछु ना जदि से शक्ति सामर्थ्य भी आसुची आमे ताको कोन करिवु ना संभाली परुना से तेणु आसीबो नाही मत रखि परिबो ना सामर्थ्य नाही तेणु मु काहे के जीवी तेणु यही भाई अनेक प्रश्न हुए तो जदि आपण साधनार आगू जाइथिबे एमिति अनेक प्रश्न आपण पाखे उठिथिबो केमिति कोन सତରେ भगवान मते डाकिले डाकिले पाइले बोली केमिति कोन जानिबे मते जेमिति डाकिले सेमिति अन्य मानकु डाकिले ना नहीं ना एमिति गोटा आसु आसु आसीगली ना जदि डाकटा होइथिबो तार भयसटा केमिति कोन होइथिबो एमिति अनेक प्रश्न आसीथिबो हुए तो चेतनार एक विवर्तित मुहूर्त रे जदि आपण पहुंचिथिबे और प्रथम लागिवनी कन्फ्यूजन लागिवो किंतु एतिकी कोन आपण जेमिति मांकर से मेसेज सुन देबे ही हु चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी जी भगवान को बाछिचंती भगवान के द्वारा बछा आइचंती हैज बीन माने नुह जे हठात आपण मन कर आसिक पलि जाउचंती मन करंतु आपण मानकु अलगा प्रकार जदि एग्जांपल दिया हबो अनेक लोक आसीथिबे क्लास रे टिके कोन होची बसिक सुनि देके चल जाइथिबे किंतु आपण अनेक वर्ष हेलानी एठी रहिचंती ये लैबोरेटरी रे पड़ी कर अनेक वर्ष हेलानी आपण माने प्रस्तुत चलचंती ए प्रस्तुतिर शेष माने शेष नाही यार चली तेणु आपको किसी बुझेबा पड़ूनी आसुनी तेणु आप प्रकृति आह्वान पाइक आसिक पहुँची एमती गोटा बाटर जाऊँ कौन गोटा होता देखा पलि आसली आ समस्ते जो डाकरा पाई जो मैंने अच्छा जो मैंने यूट्यूब शुणुंट समस्त भर से जिज्ञासा आसो डाकटा केमी आसो कहाँपाई केमी होता श्री अरविंद केमी बुझाऊँ आम देखा श्री अरविंद कहते समस्त सामान नुहे प्रथम कही कौन ही हु चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी हैज बीन माने बछा जाइछंती केते जन्मरू आपण कहि परिबिन जेमिति आपण माने इंग्रजी रे लिखिथिबे इट हैज बीन रेनिंग वर्षा हेई चलीछि इट रेन्स माने वर्तमान वर्षा माने चलीछि होउछि हबाकू जाउछि किंतु इट हैज बीन रेनिंग माने 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन हेने वर्षा हेई चलीछि तेणु करे हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी ये जन्म रे नुह ये जन्म तो कंटिन्यू करि चलीछंती अनेक जन्म है हैज बीन चूजन बछा होती तेणु आपण मैंने आसीचंती तेणु बर्तमान जो कॉल कथाटा कहते से कॉल कथा को श्री अरविंद बुझे अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द सर्कमस्टांसेस द कॉल विल कम कॉलटा आसो निश्चित जमी सूर्य किरण आसूँ क्या से पातर अंतर करूना कि कौ देश प्रति तार सेमती घृणा भाव विद्वेष भाव यू जिनस ना तेणु अच्छी कौन ना जो जिनस सी समस्त आस कथा हूँ समस्त सामान भाव में ग्रहण कर डिपेंड करुच्ची सेमती कहते ये जो जोगर पथर आम सब विभिन्न प्रकार मार्ग आपणाऊँ कहते समस्त सामान नुहे अधिकांश समय आम नदी दौ मैंने आप बुझुन तो इम्पोज करदे जे यही मार्ग को धर यहीटा ठीक अरे सी मार्ग में सी जाइए ठीक अच्छी सी किसी पाई आपण ठीक हम बोलिक केमी माने अच्छे नेचर एंड पर्सनालीटी माँ को भाषा डिपेंड्स अपन द नेचर एंड पर्सनालीटी ऑफ द साधक साधक मैंने साधना करुँच समस्त नेचर और पर्सनालीटी समस्त अलग अलग आपड़ भावती मुझे रास्ते जाऊँगी आप रास्ते जी जमा बाध्य नुहे कि देखते बड़ बड़ साधक आप जहाँ बोलिक भावुँ मुझे जानी आप विषय में किसी कहूँ चाहूनी सी मैंने कहे से तो बाट कहते यही मेथड आपणाइवाई ठीक अच्छे मेथड करूँ कि सहीटा एकमात्र बाट बोली कहतुनी सी रास्ता सुट कर आपन को सुट कर कहीहबनी आपंकर नेचर पर्सनालीटी अलग
ଆପଣ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ କି କ'ଣ କି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ଆସିବ ମାନେ କଲ୍ ତ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି, ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି। କିଏ ଶୁଣୁନି, କିଏ ଶୁଣୁଛି, କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କାନ, କିଏ ଶୁଣିକିରି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି, କାହିଁକି ଯିବା କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ପଶିବା, ଏମିତି ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିବ। ପରିସ୍ଥିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହି ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫେରୁଛି, ସେଠିକାର ଜାଗାକୁ ଏ ଜାଗା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ କେଉଁଠି କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ ଆକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଯାକ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ। ଯଦି ଚେତନାରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବେ ସବୁଯାକ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଜାଗା। ସେଠି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଲୋକ ମାନେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠି ଚାଲିଛି, ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ସେ ଜାଗାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଖାଇବା ଲୋକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇନିଂ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ଲଣ୍ଡ୍ରି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଲୁନ୍ ଯିବେ ସେଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଛିବାରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର। କାମଟିଏ ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ପଢ଼ିବେ, ମାନେ 1 2 ମାନେ 0ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରାହେଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଉନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭର କରୁନଥିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କ'ଣ, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେ କଲ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନା, କଲ୍ଟା ତ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା, ଆମେ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅଛି କି? ଇଏ କହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ୟୁ ଫିଲ୍ ଦ କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍, ଅର୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍। କଲ୍ଟା ଆସୁଛି, କିଛି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଇଫ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଦ କଲ୍, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଛି, କାନଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କାନରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଫଲୋ ଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କ'ଣ କାଲକୁଲେଟିଂ ଅର୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ରିସ୍କ। କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ବିପଦଟା କ'ଣ ହେବ, ଗଲେ ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ, କେତେଟା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସେ କଥା କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମା କାଉଣ୍ଟ କରିବେନି କି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେନି। ଅର୍ ରିସ୍କଟା କ'ଣ ଆସିବ, ବିପଦ କ'ଣ ଆସିବ। ଅର୍ ଆସ୍କିଂ ହ୍ୱେଦର୍ ୟୁ ଆର୍ ଫିଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ କ'ଣ, ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ହେବ, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଡିଭାଇନାଇଜେସନ୍ ହେବ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ତ? ଆରେ ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତୁମକୁ କିଏ କହିଛି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମାର୍କେଟରେ, ଲେବର ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଛିକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଲିକ ଯିଏ ଯାହାର ଦରକାର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଛିକି ଆଣିଥିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଣିଛି ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ପଠେଇଛି, ବା ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଲୋକଟା ଦରକାର, ସିଏ ତାକୁ ଭାବିକିରି ପଠେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା। ହଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଫିଟ୍ କି ଅନଫିଟ୍ ୟାକୁ ବାଜିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଏଥିରୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି, କାଉଣ୍ଟ କରିବି, କେତେ ମୋର ଲାଭ ହେବ, କେତେ ମୋର କ୍ଷତି ହେବ, ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ଥରେ ତୁମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଯଦି ୱିଲିଂନେସ୍ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥାନ୍ତି କି? ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଫିଲ୍ ନ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି, କିଏ ଡାକିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ ତ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନି। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ସେ କ'ଣ ଆବାଜ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝିବା ନ ବୁଝିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଥରେ ଯଦି ଜାଣିଗଲେ, ଯଦି ପାଇଗଲେ, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଅବଶ୍ୟ ଏତିକି ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆପଣ କିଛି ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ବାଟ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ନହେଲେ ଯେଉଁ ଏତେ ମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଠ ସବୁ ବସିକିରି ଦିନ ରାତି ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରଟା ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ବସିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଏଠି କେଉଁଠି ଗପ କହୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆମକୁ ବିପଦ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି। ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବନି, କାଉଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ମନକୁ ବିଚାର ଆସିବ ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତ, ମୁଁ ପାରିବି ତ, ଇଏ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନ ଆସେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ଦ କଲ୍ ୱାନ୍ସ ଡିସାଇସିଭ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଥରେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଏ, ନିୟାମକ ହେଇଯାଏ,
ଆଉ ଯଦି ଥରେ ତାକୁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇଗଲ ତାହେଲେ ହେଲା। ଆପଣ କହିବେ 2 ପାଦେ ଯାଉଥିବେ 3 ପାଦେ ପଛକୁ ଫେରୁଥିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ହେଉଛୁ, ଯିବୁ କି ନାହିଁ, କରିବୁ କି ନାହିଁ, ହେବ କି ନାହିଁ, ଏମିତିକା। ତେଣୁ ଦ କଲ୍ ୱାନ୍ସ ଡିସାଇସିଭ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍, ସେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଥରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍, ଦ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ବର୍ନ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟିପଲ୍ଡ। ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏମିତି କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭଲ। ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାର ପଛରେ ସବୁ ଯାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଏତିକି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଉ ଆମକୁ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କଲରା କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଆଉ ମିଠା ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଲେ ବି, ମାଗଣା ଦେଲେ ବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜମା କରିଦେଲେ ବି ଆପଣ ଆସି ତାକୁ ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇସିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗଲେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାମ କରିବ। କାରଣ ସେ ଆମ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ କିଛି କାମ କରେ ନା, କାମ କରେ କାହା ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ବର୍ନ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟିପଲ୍ଡ। ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଜନ୍ମ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏଣେ ତେଣେ ତାକୁ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟିପଲ୍ କେବେ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାକୁ ନା, ଆମେ ମନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଅଙ୍କ କଷୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁଇଟେବଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ତ ହଁ ମାରି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭଏଡ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଭଏଡ୍ ଅର୍ ଭେନ୍। ଭଏଡ୍ ଅର୍ ଭେନ୍, କିଛି ବୃଥା ନୁହଁ, କି କିଛି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝୁଲିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଶୂନ୍ୟତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ଏଠି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଏଠି ଆରାମରେ ଅଛୁ, ଘର ଫର କରି ରହିଛୁ, ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି। ଆରେ ଉପରେ ସିନା ଝୁଲୁଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ପୁଣି ସେଠି ପୁଣି ତ ଇଏ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ହୋଟେଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବାଟରେ କିଛି କରୁନଥିବ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳାଟେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। କାହିଁକି ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ବାଟ ଲୋକ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଆସିବେ? ଘର ତ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆସିବେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ତ କିଛି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଟା କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯାତ୍ରା ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବାଟ ନାହିଁ, ପାଖରେ ଗାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ହୋଟେଲ ତିଆରି କଲେ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ତିଆରି କଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଜାଗାରେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ପାନ୍ଥଶାଳାଟିଏ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳାଟିଏ ଅଛି, ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ବାରଣ୍ଡାଟିଏ ଅଛି, କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଜନା ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ତିଆରି କରିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଭେରି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ସେଇଦିନ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆମେ କେବେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ବାଟ ପାଉନଥିବା, ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଆରେ ହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏମିତି ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଟିକାଲି ଉପରକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? କହିବେ ଆର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନା, ସେଠୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଯିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଦେଶ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, କାହିଁକି ତା ଭିତରୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଟା ଆସିଲା? ନା, ଅନ୍ଧ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞତାର ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଲେବୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୋଗାଡ଼ି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେବ, ଏମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଅନ୍ଧର ଭଳିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦ କଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ୱେଡ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଏନି ଅଦର କନସିଡରେସନ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କଲ୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏମିତି ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପରେଟିଭ୍, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ମାନେ ୱେଡ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଦର କନସିଡରେସନ୍। ଏ ଛୁରୀଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା, ଛୁରୀଟା ତିଆରି ହେଇଛି କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବି ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଛୁରୀଟା ସେମିତି ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ଏଟା ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଉଛି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତିର ଲୋକ। ତେଣୁ ମୋତେ ଛୁରୀଟା ଦେଖି ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହାକୁ କାଟିବି, କାହାକୁ ହାଡ଼ିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମା ହାତରେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅପାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛୁରୀଟା ପାରିଗଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କାଟିକିରି କ'ଣ କରିବି, ପୋକା ବାଇଗଣଟା ହେଇଥିବ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, କାଟିକିରି ସାଇଜ୍ କରିକିରି କ'ଣ କରିବି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇଟାই କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ କହିପାରିବେ ନା ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପରିବେଶ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ସେଠୁ ଜାଣିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଦିନ ତା ଭିତରେ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ଆସିଲା। ଗପ କାହାଣୀ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷ।
ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଠାରୁ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ବଦଳାଇବା ହେଇପାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭୁଲି ଯାଇ ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ସେ ଲୋକଟା କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବିନି ନୂଆବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବଦଳିଯିବି ସେଟା ବଦଳିଗଲା ସେ ଯାହାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନା କହିଲା ସତରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଇଏ ବଦଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଦେଖାଗଲା ତାର ଚାଲିଚଳନ ଗତି ଭିତରୁ ସେ କହିଲା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଠୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲା ମାନେ ସୁରି ଧରି ବୁଲୁଥିଲା ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଲା ତଥାପି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା କଲା ଅବଜର୍ଭ କରିବା କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ କଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ପଚାରିଲା ଲୋକ ତାକୁ ଡରୁଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଇଏ ବଦଳିଗଲେ ବି ତାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ତାକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ତା ପଚାରିଲା କହିଲା ବାବୁ ତା ଭାଷାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସତରେ ତୁମେ ବଦଳିଗଲ ନା ହଁ ବଦଳିଗଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲା ଜମା ମାଡ଼ଗୋଳ ଫାଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରୁନି ଲୋକ ତାଙ୍କର ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଭରସା ଆସିଲାଣି ସେଲାଣି ଯେ ମାନେ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବଦଳିଗଲାଣି ସେଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମେ ରାଗିବନି ନା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକି ବି ବାଡ଼ଉଥିବ କହିଲା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯାହା ବଦଳିଗଲଣି ବୋଲିକିରି ଜାଣିକିରି ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି କହିଲେ କ'ଣ କଥା ନା ତୁମେ ଇଏ ଘରର କୋଣରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟେ ମୁଠିଆ ଠେଙ୍ଗା କାହିଁକି ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗାଟାই କାହିଁକି ରଖିଛ ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁ କଣ୍ଟି ବାଁସ ଠେଙ୍ଗା ତାକୁ କାହିଁ ରଖିଛ ସେଠୁ ଇଏ କହୁଛି ତୁମେ ଜାଣିନା କି ନା କ'ଣ ଆରେ ମୁଁ ସିନା ବଦଳିଗଲିଣି ଦୁନିଆ କ'ଣ ବଦଳିଗଲାଣି କି କହିଲା ମାନେ କହିଲା ମୁଁ ମୋର ଭାବିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି ନା କିଛି କରେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ମନେ ମନେ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଦୁନିଆ ତ ବଦଳିନି ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ କେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗାକୁ ରଖି ଦେବି ବାହାରେ ଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ବଦଳିବ ଥରେ ଯଦି ବଦଳି ଯାଇଛି ଭାଇ ସେ ମୋତେ ମାରି ପକେଇଲେ ବି ମୁଁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବଦଳିବାର ବାହାନା କରାଯାଉଛି ତେଣୁ କଲ୍ଟା ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି କିଏ ଜାଣେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବା ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ବସିକି ତର୍ଜମା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜୀବନରେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେହି ୟାକୁ କହିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସେଇ ପଥର ଯାତ୍ରୀ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବଦଳିଲେ କ'ଣ ବଦଳିଲେ ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ଏତିକି ହେଉଛି ଜିନିଷ ଆମେ ବଦଳିବା ଦରକାର ନବବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ ବନାନୀ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।